और शीर्षक है अपने मन की चौकसी करना। आप कौतां पढ़िया नीति वचन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, है ना। पुत्र कौन है अंदर? आप ही सारे हैं। मैं आदम बनाया तुम सारे। हवा और आदम दोनों ही आदम सीगे। हवा नाम था पाप आन तो बाद आदम का नाम रखा, क्योंकि उड़ती फिरती सी हवा बन के। और आज असीं हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। आज भी दुनिया च हवा का राज चलता पाया। और साडे युग के नबी ने कहा कि जो समा है ये नारी प्रधान देश है। इतने औरतों को कामगार मिलते हैं, है ना। हर फील्ड औरतों अगे रखा है। औरतां ट्राले भी चलाउण लग पईआं, है ना। किसी बैंकों च जाओ, स्कूलों च जाओ, सब ज़्यादा औरतों अगे रखे। क्योंकि शुरुआत कितने सी, शुरुआत भी वो शैतान ने औरत को मौका दिता, एंड भी शैतान औरत को मौका देगा। क्योंकि जितों कोई रेस शुरू होती है उत्थे रेस खत्म की जाती है। कहता हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुनो। इन्हां वचनों को ध्यान के नाल सुनना है। कोई आपकी चीज़ फड़ के ना बैठे रहे कि मैं तो जा बरकत लैन आया सी, या मैं बरकत लैन आई है, मैं तो आ चाहिए। उन्होंने चीज़ों को छड्ड दो, लांबे कर दो। पहले वचन सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ है ये परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। कोई बाइबल लिखे है कि जिसके पास कान हो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, है ना। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਨ नहीं है। वो जानता नहीं था जिसके पास कान होने तो नहीं कि सारे, अगर जिसके पास कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। वो साडे से कानां दी लोड़ हैगी है। क्योंकि नेट सर्च मार के वेख लिया जी सप्प दे कान नहीं हुंदे। नेट सर्च मार के देख लिया जी, क्योंकि सप्प दा विगाड़ है दुनिया दे विच, सप्प दी सिੱਖਿਆ दुनिया दे विच। इस करके इन्हां नूं सप्प चलाउंदा है। ਹੁਣ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾੜਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਫੀਲ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਦਮੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ उन्होंने दोनों पास ही सुनना है ना। और सुन के क्या हुआ आपके हृदय चला जाऊगा। तो जब वो शरीर कान होगा इधरों सुने जाऊगा, इधरों कटी जाऊगा। बस एक ही लिखा है इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वन अपने मन में धारण कर, है ना। ये जो वचन साढ़े को आ रहे हैं दूर नहीं करना आपके तो। ये वचन साढ़े अखां दे सामने रहने चाहिए ने। अखां दे सामने मतलब किसी तरह उठ जाना चाहिए दिमाग के विच ही, और इन्हां नूं धारण करना सी, है ना। एक कान चों सुन के दूजे कान चों कड्ढना नहीं। धारण कित्थे करना? अपने मन के विच धारण करना है, दिमाग च नहीं करना। दिमाग हार्ड डिस्क है ना, और हार्ड डिस्क हमेशा करप्ट होंदा जा रहिंदा है, उहदे च वायरस आ जांदा है। इहनूं कित्थे धारण करना? मन दे विच। इन्हां वचनां नूं इन्हां अपने अखां दे सामने ही रहना। जिवें आपां चाहुंदे कि साडे बच्चे साडी अखां दे सामने रहन, उसी तरह ये वचन साडी अखां दे सामने रहन। कोई वचन तुहाडा जीवन है, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं, जिन्हां ने गल्लां वचन मिलदियां ने, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जिन्होंने वचन मिलते हैं धरती से भी जीवना, अनंतता के भी जीवना है। ठीक है, जिन्होंने वचन मिलते हैं, जिन्होंने गल्लां प्राप्त होंदियां ने, उन्हां दा जीवन रहन दा, सारे शरीर दे चंगा रहन दा कारण हो जाती है। लोगों को गल्लां भी लोगों ने बीमार ही रहना। लोग सोचते कि आह पास्टर दुआ करा ली, इधर करा ली, उधर करा ली, पास्टर ही चेक करी जाने सारी जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा चल पतरा तू कर ले, चल थोमा तू कर ले, और झूठा तो दुआ करा ले जाके। तेरा विश्वास तेन चंगा करता है। जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह ते, उन्होंने चंगाइयां भी पाईयां। आमीन, है ना। ये गल्लां दे नाल ही तुसीं जिउंदे रहना है, और इन्हां गल्लां दे नाल ही तुसीं शरीर दे विच चंगे भी रहना है। बीमारियां तुहाडे तो दूर रहणगीਆਂ। जे तुहाडे 23-25 ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 23 ਜਾਂ 23-25 ਦੇ ना कि जो इन्हां गल्लां ते मन लांदा है, जो वजपासना करदे ने, उन्हां दे घर च बीमारी कट देता है। ये परमेश्वर के वादे ने। 23 लिखे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सब तो ज्यादा से अपने मन से रखना है, और मन ने कहना कि नहीं जाना बंदगी ते, नहीं करना इदां दे काम, नहीं देने दान चंदे, ये सब मन दे वल्लों ही है। और मन ने लोगों को गुमराह करना, आप तो होना ही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यही है तुहाडी जिंदगी। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ,
ਇਹ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ 8:30 ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 50-55 ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਜੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, पर मन हार्ट को ही चेक करना। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, है ना। आप पहले भी गल्लां कीतियां सी, कोई एवं दी गल अपने मुंह च ना कड्डो, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चलना चली जाइए, लोगों को गुमराह करिए, लोकी ना कराना, है ना, इतना ना कुछ ना करो। क्या कभी अगे दस्या नहीं, शैतान का काम होंदा शिट टुटनी, बस बाकी काम को असं करते हैं, है ना। शैतान को गल कही और नहीं मरोगे, बस कुछ होता नहीं। क्या कोई 2 अखर तो ऐड नहीं की, कोई अखर ऐड किया नहीं मरोगे, बाकी सारा काम हम आप ही कर रहे हैं, है ना। वो अपना काम करके चला गया। उस तरह जब कोई साडे कोल आंदा है, कोई गलत सिक्ख्या लैके दे के चला जाता है, कंन कुन भर के चला जाना, उन्हें तो चला जाना, बाद तुहाडा काम शुरू हो जाता है, बाद तुहाडा शुरू हो जाना। की होया, ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੀਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਰੱਖੂਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਿਆਂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਆਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਖੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਅਮਰੂਦ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਪੱਤੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਫਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੀ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੁੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਖੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੜਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੇਵ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਨ ਰੱਜ ਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਤ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਅੱਜ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਿਰਮੀਆ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਲੈ ਕਰੋ। ਯਿਰਮੀਆ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, फिर ना कहना कोई गल आपके कोल बोलते रहे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आमीन। समझ लग गई। सारियां वस्तुओं सब तो ज्यादा मन धोखा देने वाला बनाया तो परमेश्वर नहीं है, पर कदों बदलिया पापां तो बाद। ताई बाइबल कहती मैं तुहानू नवा मन दवांगा, है ना। ये पत्थर का मन जो कठोर हो चुका, असं मनना नहीं, वचन असं करना नहीं, असं एक जाना नहीं, ये सब ये मन कठोर कर लिया। और बाइबल दसदी मेरे पुत्र जे तुसीं इन्हां गल्लां नूं सुनो तो अपने मन नूं कठोर ना करो, क्योंकि जो धरती ते कोई बीज बीजना है, जमीन वाही जाती है, सारा कुछ किया जाता, हल्लां चलदियां, सौगे चलदियां, तवियां कड़ाइयां सब कुछ चलदियां, है ना। किदां जो जमीन उपर पोला करीदा, फिर जाके उहदे कण ते कोई बीज बोया जाता। उसे तरह यही है कि ये वचन ही तवियां है, वचन ही हल्ला है, वचन ही सुहागे जो तुहाडे उत्ते चलने ही है। क्यों कि परमेश्वर उससे पहले अपना बीज तां ही बीजेगा। जो पत्थर बना के बैठे मन नूं मनना ही नहीं, इधरों सुनी जाना, इधरों कड्ढी जाना, फिर तुसीं कहना सानूं कोई फल मिलिया ही नहीं। मिलना कित्थों सीगा? तुसीं कदी जमीन वाही नहीं आपदी, है। जमीन कदी तुसीं नरम कीता ही नहीं, तैनूं नहीं किया, है ना। तुसीं जमीन नूं कदी नरम कीता ही नहीं, तूं सुत्ती रह, फिर कित्थों उगूगी फसल? कित्थों परमेश्वर तुहानूं फल देऊगा? इस करके मन, हाँ जी पढ़ो दोबारा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन धोखेबाज है, उन्होंने तो इदां दा रोग लगा जिन्होंने कोई समझ नहीं सकता। मन कंट्रोल च नहीं है, सिर मसीह है ना। बाइबल आदि कलीसिया दा सिर मसीह है, तो कहता मन मैनूं दे दिओ। सिर तो बाद बचा कि मन बचिया, वो कहता मन मैनूं दे दिओ आपदा। पूरे मन दे नाल परमेश्वर नूं भावे, यही लिखिया बाइबल दे विच, है ना। पूरे मन दे नाल कहना मन मैनूं दे दिओ। क्यों? क्योंकि मन धोखे बाज है, उहदे च इदां दा रोग लग्या होया है, उहने उल्टा ही चलना है। हाँ जी 10 आयत। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ठीक है, कहता मैं यहोवा, जो परमेश्वर है, यहोवा कहता मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। वो नहीं जांचता है, वो चेक करता है। अखा कल तो आप ही चेक कर लेने, देखता कि नहीं देखता, सुनता कि नहीं सुनता, बोलिया जाना कि वो तो आप ही चेक कर लेने, वो परमेश्वर चेक नहीं कर रहा, है ना। परमेश्वर थोड़ी कहना भी वो इनू सुनता नहीं पे राजे को, वो तो राजे को पहले ही पता लग गया मैंने सुनता नहीं पिया। परमेश्वर तो भावें दसे ना दसे, उन्होंने देखता नहीं पिया, उन्होंने पहले ही पता, है ना।
ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਵਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੇਕ ਜਨ ਕੋ ਉਸकी ਚਾਲ ਚਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮਨ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, और दिमाग ने को सारी बॉडी में उस काम के लिए तैयार कर लेना है ना। अब कमांड देने हैं हार्ड डिस्क किसी चीज के वास्ते, फिर हार्ड डिस्क उस चीज को फोल्डर को बाहर कर देना है ना। ये साडी हार्ड डिस्क है, ये साडा मदरबोर्ड है ना। और मदरबोर्ड पूरे कंप्यूटर ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਬੰਦਾ, तो कुछ हो गया, पागल हो गया, कोई टेंशन नहीं, बंदा जींदा रहता है ना। हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, कोई गल, कंप्यूटर तो चल ही जाना, यूट्यूब खोल लांगे, हार्ड डिस्क नहीं खोलते, गूगल खोल लांगे ना। पर जे ये मदरबोर्ड खराब हो गया फिर कुछ नहीं चलता है ना। जो माँ ने कहा भी बच्चा घरे नहीं वड़ना चाहिए, बंदे तो पहले नहीं चलती होंगे, लोड़ ही किसी ने पूछा दी, कोई फतवा जारी करन दी ना। माँ ने कहता भी नहीं वड़ना चाहिए बंदा, तो नहीं वड़ना चाहिए, गल खत्म बस। फिर ये कि प्यो को पूछ ली जरूर कोई ना, कोई घर माँ के सुपुर्द किया जाता है, माँ ने घर चलाना होंदा, माँ को पता होंदा कि सही है कि गलत है, कौन आवे कौन ना जाए। कोई धियां भैणां वाले घर होंदे, मुंडे नहीं पता होंदा, सारे दो चक्की फिरदे होंदे अपने घरां दे विच है ना। इसलिए माँ को पता भी साडे घर च धियां ने है ना। वो बंदा जिहड़ा दो मेरे मुंडे नाल आया, उसकी नज़र नहीं सही लगती, माँ को पहचान लैंदियां है ना, उन्हें मना ही करना नहीं आ गए। इस करके माँ घर दे विच बच्चों की पास्टर हुंदी है, घर दे विच, बाहर नहीं, घर दे विच, ठीक है। परमेश्वर मन ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 15:15 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਕੋਤਾ 15:15 दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। आमीन। जिन्हें दुखी रहना सीखा ना, उन्हें दुखी ही रहना। ब्याह च चला जाए, मर्जी चला जाए, जिन्ना मर्जी वचन सुन लवे, जिन्ना मर्जी पा लवे, जिन्ना मर्जी खा लवे, उन्हें सारा ही दुखी रहना, उन्हें कुछ और चाहिए नहीं। करे दुखियार है सारे दिन दुखी रहने, जिन्ना मर्जी कोई उन्हें खुश कर लवे, जो मर्जी लै दे है ना। हाँ, वाइफ जिन्ना मर्जी पति कोई वधिया लगे चीज है, सब कुछ दे दे, उन्हें पसंद आ गई नहीं, तो कोई अपनी मर्जी ना नहीं लेती होंगी है ना। और जब उन्हें अपनी मर्जी ना लेती होंगी है, उदों नहीं ठीक है सारा काम है ना। क्योंकि जिन्हें दुखी रहना सीख लिया ना, उन्हें दुखी ही रहना। और मैं अपनी वाइफ नूं, मैं ऑनलाइन ही बोलता पाया, ये गल्लां समझा के मसां ही सैट किया। उन्हें जदों भी टेंशन लैनी, मैं यही आयत दे दी कि तू दुखी ही रहना, तू जो मर्जी कर ले, तो तू खुश रहना सीखना ही नहीं करनी। खुश किंदा नाल करदा परमेश्वर दे वचन दे नाल है ना। जिवें भैन ने कहा कि ताड़ना भी साडे लई चंगी है ना, भैन दा जवाब वधिया है, हुण खड़ना भी भैन नूं पैडे ना करना है ना। पर जिन्ना मन प्रसन्न है, जे मन खुश रहूगा वो वधिया, रोज ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁਰਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਝਗੜਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾ ਲਾਈਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। और सब दे लिए है वचन, किसी एक दे लिए नहीं है। जिन्हें दुखी रहना सीख लिया, दुखी ही रहना है, उन्हें कोई दुनिया की ताकत खुश नहीं करती। पर जिन्ना मन यहोवा दे वचनों ते प्रसन्न है, जिन्ना मन यहोवा दे वचनों ते लगा है, वो खुश है। और इधर का रोज ही भोज खाता है, रोज ही वधिया खाने खाता है, पानी मिले रुचि मसीह। वो एक सारपत दी विधवा थी, उसके मेरे को मुट्ठी आटा है, कूपी च थोड़ा तेल है, और यहोवा दी रजा दे विच वो खुश रहती सी। अद्धी अद्धी रोटी खावांगे, मेरे पुत्र मेरा मर जाओगे, पर ये जगह नहीं, वो मैंने लैके दे ठीक है, प्रभु जरूर तू खा ला, इस तो मरना ही है, अद्धी भी ध्यान देते ना। पर खुश कितने सी प्रभु के कामां चो, प्रभु की रजा खुश सी। उन्हें ये नहीं कि आखिरी भी असीं तां सारी उम्र यहोवा दी भगती करते रहे, हुण देखा इन्ना बुरा गया, मुंडा भी मेरा जवान मर जाऊगा है ना। उन्हें शिकायतां नहीं कीतियां इन्नियां अगे, तू भी रहन दे छड्ड पर है ना, कुछ नहीं महीना देता सी, बेटा उदां ही रह गए, हुण सारे उम्र भगती कीती यहोवा दी है ना, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲ ਰਿਹਾ
ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਦਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਾ ਛਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਸ਼ਕ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚ ਗਏ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯੂਹੰਨਾ 6:8 ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਦੇ ਆਏ 10:68 वचन। शमौन पतरस ने पढ़ दो। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आमीन। यही गल ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 70 ਕਿੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਖਰਚੇ ਬਣ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਿਓ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੇਚ ਦੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੋ ਹੈਗੇ, ਵੰਡ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ? ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ? ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਚੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਆ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਲ ਕੁਛ ਦੇ ਦੋ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਿੱਟੇ ਕੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਦੇ ਲਵੋ ਹੈ ਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਰਹੋ। रोमियो 12:16 आयत।
दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हाँ, आपस इक्को मन रहना सी। दो तरह के मन नहीं है। बाइबल कहती जे दो लोग सहमत नहीं इकट्ठे चल नहीं सकते। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਦਾ ਯਿਸੂਮਤੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਯਿਸੂਮਤੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਰਹਿਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰੰਤु तीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਈਏ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। हर एक चीज़ का दीन मतलब ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੜੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਈ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਵਚਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। फिलिपियर 2 अध्याय उनके 2 है। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। आमीन। परमेश्वर का आनंद किवें पूरा होना? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੀਏ ਹੈ ਨਾ। आपस जो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ ਪੜੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟੋਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲਈ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਸ। ਗਵਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਗਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਆਈਆਂ
ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋ, ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਚਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। 3 आयत, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਝੂਠੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਬਸ ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੀਨਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ। 4 आयत, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हमेशा आपकी चिंता नहीं करते रहना चाहिए, मेरा आ टॉपिक है, मेरे आ प्रॉब्लम है, दूसरिਆਂ ਦੀ चिंता कर लीजिए, है ना। दुनियावी लोगों को पता नहीं दुनिया में जो दुख है वो ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ है ना। ਆਪਦੀ चिंता नहीं करते रहना चाहिए, हमेशा ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ चिंता करनी चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ चिंता ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂਗਾ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੋਇਆ ਪੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਆਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੈਨਾ, ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੀਜ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਨ ਰਹੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ है। आमीन, समझ आ रही? भजन संहिता 31 अध्याय, भजन संहिता 31 अध्याय 6 है, जबूर 31 अध्याय 6 है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। आमीन। व्यर्थ गल्लां सब कुछ कहना धरती ते जो कुछ भी व्यर्थ ही है ना। बंदा जोड़ी जाता है, किंदे भी दूजी पीढ़ी चले, है ना। आप तो सारी उम्र जोड़ी गया, है ना। कोई नहीं बुढ़ापे च खावांगे, बुढ़ापे च खावांगे। वो बुढ़ापा है ना औलाद ने पूछया, ना शरीर ने पूछया। किसी ने बीपी आ गया, किसी शुगर आ गई, किसी पैरालाइज हो गया, वो डॉक्टर ने परहेज दसे, उन्हें खाना ही ठीक है। चल जवानी भी गुवारी, बुढ़ापा भी गुवारा। जे किसी की लाद होवे निकल जाती है, वो बुढ़ापा रोल देती है ना। कोई होर टेंशन लग जाती है, कोई होर रोग लग्या होंदा है। फायदा की होया? वो कहंदा व्यर्थ वस्तुओं ने जिहड़ा मन लांदे ने वो गलत है। लोग घृणा करदा परमेश्वर उन्हां लोकां नाल। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। साडा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते होना चाहिदा है। जो सानू जरूरत है, रोटी कपड़ा जो भी सानू चाहिदा है, परमेश्वर दे वादे करदा है। आमीन। जेड़े परमेश्वर ने कहा कि सानू दसवंध लेके आओ, चंदे लेके आओ, तुहानू नौकरियां दूगा तां ही दसवंध चंदे लेके आओगे। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਕਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਸਵੰਧ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਸਵੰਧ ਚੰਦੇ ਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਥੋੜੀ ਛਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬੱਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਜੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਮੀ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਚਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਨਾ, ਉਹਨੇ 15,000 ਦੀ ਜੋ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੰਡੇ ਆਣਾ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਡੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਸਰਕਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਨਾ। 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੰਡੇ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੂਗਾ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋਬ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੇਮਰੇ 'ਚ, ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮਰਾ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਓ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 2 ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਓ, ਆਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲੂ 4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 75 ਦੇ ਆਏ 75, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 75 ਦੇ ਆਏ 5 6 7 ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ क्योंकि नाम एक्सप्लेन करते जाइए, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात करो। ठीक है, अपने आप इतना ऊंचा ना करी चलो, ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕਰ, ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਢਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਲੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੀਮ ਰਵੋ, ਦੀਨ ਰਵੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਲੱਗੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਝੂਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਲੋ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਝੂਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ दूसरा जो ना वो 10 है तो 11 है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। आमीन। ठीक है। यदि कि तुम्हारे पास आए, साडे घर कोई आंदा मां पूर्ण पाई जांदे, सारे पाई जांदे, पर सानू बाइबल तो उल्ट सिक्ख्या कोई दे रहे ने, वो कहंदा तू आपदे घर दे विच आण ना दिओ। साडे पाओ मसीही है जो मर्जी है, पर जे वो बाइबल तो उल्ट सिक्ख्या दिंदा है वो साडा कोई नहीं है। ना धी है, ना पुत्र है, ना मां है, ना बाप है, ना गुआंढी है, कुछ नहीं है कि उन्होंने अपने घर च आण ना दिओ। हाँ जी। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। नमस्कार करना उनको कबूल कर लेना भी आज साडे घर चाह पानी पीने हैं, रोटी खाने हैं, इनका नमस्कार करना, उनको कबूल कर लेना, उनकी गल्लां नूं कबूल कर लेना। जिहड़ा इहो जिहा नाता दे रिश्ते रखदा है वो परमेश्वर तो दूर ही है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾ ਦੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 75 पढ़ते पे ना। अपना सिंह सिर उच्चा ना करो, ना कोई ढिठपुणे दी गल्लां करो। हाँ जी। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। 7 आयत। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आमीन। ये ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਬ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। किनू अमीर करना है, किनू गरीब करना है, किनू वधाना है, किनू घटाना है ना, तो किनू आत्मिक तरीके नाल वधाना घटाना है, सब परमेश्वर दे वल्लों है। किनू सफाई दी ड्यूटी देनी है, किनू भांडे धोने दी ड्यूटी लैनी है, किनू खाना बनाने दी ड्यूटी लैनी है। चर्च दे विच ये सब परमेश्वर दे वल्लों मुकर्रर कीते लोग ने। ये हर एक अपनी मर्जी दा नहीं। हुण मान लो कि बंदे नूं रोटी बनानी नहीं आंदी, वड़ जावे रसोई दे विच की फायदा होना है ना। उहनूं ढोलकी जानदा तां परमेश्वर ने ढोलकी जावे आंदी नहीं जानी है। हर एक परमेश्वर ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਚੋਂ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੜੋਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੜੋਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਦੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਕਾਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਹੈਨਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਭੜੋਲੇ ਉਹੀ ਭਰੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਕਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਭਜਨ 139 ਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 5 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 139 ਦੇ ਆਉਂਦੀ 1 2 5। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ जी। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ना हे यहोवा, तूने मुझे, परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अगर तू मेरा उठना बैठना जानता है, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ CCTV कैमरे ਦੇ लगे ने। कहता तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ जी, 3 आयत। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर सारा उठना बैठना चलना लेटना सारा ही चेक करता है, है ना। कई बार आप देखते हैं कोई इदा बंदा लठना, आप कहना शराबी लगता है, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ, ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਹੈਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਆਪਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਡਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਗਟ ਚ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਾਚੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਆ ਗਈ, ਚਾਚਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਲਹਨ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੋ ਨੇ ਫੜਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੋ ਨੇ ਫੜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਲਹਨ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਈ, ਮਾਮਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਰਨਾ ਦੀ, ਔਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ, ਹੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਸੀਹ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਕਤ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ 10 ਦੇ 40 ਜਾਂ 40 ਦੇ 10 ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 40 ਦੀ 10 ਲਿਆ ਹੋਣੀ ਜਾਂ 10 ਦੀ 40 ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, 40 ਦੀ 10 ਸੀ, 40 ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ।
क्या लीजिए 10 पढ़ लो नहीं क्या होगा हाँ क्या लीजिए है उनकी 10 है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले वो रखूँगा। कहता ना डरो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਜੋ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹੈਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਡਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੈਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਧਰਮੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਹੈਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 139 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ चार आयत में पढ़ दें हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੈਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ 5 ਆਇਤ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है ਆਮੀਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਖੇੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਰੱਪਾ ਹੈ ਦੁਖਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ नीति वचन 13 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ नीति वचन 13 होता 13 14 आयत जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है परंतु आज्ञा के डरवाया को अच्छा फल मिलता है आमीन ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਨਾ जो वचन को तुझ जानता है वह नाश हो जाता है हाँ जी परंतु आज्ञा के डरवाया को अच्छा फल मिलता है हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं बुद्धिमान की शिक्षा बुद्धिमान यीशु मसीह आप ही है जीवन का स्रोता है वचन ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਨ ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਫੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੁੰਜ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ਕ 12 ਦੇ ਆਏ सब कुछ सुना
गया। अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। सारा कुछ सुना गया। मुकदी गल, अंत की बात, मुकदी गल ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी सब आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। साडा मनुष्य का जो मेन काम यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए। ये साडा मेन काम है धरती उत्ते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ 100% ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 14 क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करे। ना परमेश्वर ने सारियां गल्लां दा, चाहे गुप्त च करिए, ओपन करिए, चंगियां होण माड़ियां होण, वो न्याय करूगा। परमेश्वर दा करना ही है। परमेश्वर ने जदों न्याय करना है, उदों ने किसी दा पक्षपात नहीं करना। उदों नहीं देखना कि इहदा चंदा पूरी चर्च सब तो ज्यादा आया सीगा, नहीं। वो तो चंदा फिर तुसीं रिश्वत ही दे रहे सी उहनूं कि बचा लूगा सानूं। वो है परमेश्वर दे कंमां लई थोड़ी दे रहे हो। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇ, ਹੈਨਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ तो गड़बड़ दे विच है। आप लास्ट आयत पढ़ते प्रकाशित वाक्य 2:23 आयत। लास्ट किताब है, जल्दी खोल लिया करो। राजा लिखन दी पई है, पर खोलेंगे करो। 2:23। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ठीक है। हृदय ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। मन धोखेबाज है। मन ने कभी नहीं कहना बाइबल पढ़ना, मन ने कभी नहीं कहना प्रार्थना कर ला, मन ने कभी नहीं कहना चर्च जा, मन ने कभी नहीं कहना काम कर प्रभु दे लिए, कभी नहीं कहना। पर तुहानू इस मन को जितना पैना, इस मन को परमेश्वर के हत्थ देना पैना कि प्रभु का काम मेरे तो नहीं हुंदा, तू कर, है ना। मन आपदा तुहानू प्रभु के हत्थां दे विच देना पैना। सिर तां प्रभु है ही है, ठीक है, पर हुण मन रह गया जिहड़ा साडे हिस्से दे विच है, ये मन तुहानू प्रभु के हत्थां 'च देना। प्रभु मेरा मन में धोखा खिला रहा है, प्रभु ने कहा मन धोखेबाज है। प्रभु ये थोड़ी बोली कि मैं तो बड़ा बढ़िया मन मिल सी, है ना, नहीं। उन्हें कहा कि मन धोखेबाज है। इन्हें कभी तुहानू प्रभु के कामां 'च खड़े होण नहीं देना, है ना। कभी इन्हें तुहाडी बुलाहट नूं चैक करन देना कि यीशु मसीह ने सानू चुनिया है, कभी नहीं करन देना कोई काम। पर तुहानू जितना पैना, और जितोगे किवें, संगतियां दे विच रहो, है ना। ਅਸੀਂ कभी भी इन्ने साल हो गए ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, 3-3 ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ ਲੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। फिर उन्होंने बच्चों ने समझा आप नहीं जाते, इधर नहीं कुछ नहीं करना। ये मन है जो धोखेबाज है, जो भी गलत सिक्ख्या उन्होंने वो सब पीछे कर दो। जे तुहाडा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता हैगा, जो तुसीं बोलिया सारिਆਂ ने, ते फिर खड़े रहो उसदे पिछे, ना। ये गल तुहाडी मुक्ति दी है कि लोकां ने दिमागां 'च ना वड़ियो कि मसीह लोग पैसे दे के धर्म चेंज करांदे ने, इदां करदे। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ, ਹਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ,
ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਹੋਰ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਐ ਬੰਦਾ ਦੇ ਭੇਗੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਦਵੋ, ਮਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਦਵੋ, ਮਨ ਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਓ, ਢਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਚਰਚ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਰ ਲਵੇ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਣ ਮਾਰਦੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਗੜੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਹੈਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰੂਹ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਓ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਓ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਗਾੜੂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਓ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਏ ਕਿੱਧਰ? ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਈ ਚਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਕਾਈ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੰਨਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੂ ਸੋਊਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਊਗਾ। ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਧਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਹੈਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਹੈਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਓਗੇ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਠੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਸਵਾ 10 ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਰੋਪੜ, ਫਿਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ 500 1000 2000 5000 ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਆਤਮਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਖੂਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਦੋ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਨਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮੁੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੋਤ ਥੋੜੀ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਦਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਹੈਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਚ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਚੁੱਕਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਰੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਦੂਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ 99.99 ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਰਿਹਾ ਜੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਦੀ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ ਆਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵਕੀਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੱਲ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹੈਨਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੀਂਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਮੂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਜਾ ਵਾਦਾ ਸੈਮੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੈਮੂ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਕਿ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਜੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਇਆ
उस तरह प्रार्थना करो, भावें 1 मिनट करो 2 मिनट करो, है ना। कोई शैतान ने ज़्यादा लंबी करने भी नहीं देनी, नींद आ जाती है, पर करो जरूर। ठीक है, प्रभु तो सारे बरकत देवे।